ریاستی سرحد پر غیر قانونی ریت کی منتقلی کو روکنے کے لیے نظام آباد کے سالورہ پر انٹر اسٹیٹ چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں۔ اس چیک پوسٹ کا افتتاح ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی کے ہمراہ تلنگانہ اسٹیٹ منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھویش مشرا نے انجام دیا۔ حکام کے مطابق چیک پوسٹ پر ویئنگ مشین نصب کر دی گئی ہے، جس کے ذریعے ریت لے جانے والی گاڑیوں کی سخت جانچ کی جائے گی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سرپور ٹاؤن کے ایڈن گارڈن اسکول میں پرنسپل بائیجو جان کے زیر نگرانی میں سالانہ فیئر ویل ڈے اور عالمی یوم خواتین منایا گیا۔ خواتین ٹیچرز کو ان کی بہترین خدمات پر تہنیت پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ ایڈن گارڈن اسکول کے طلباء طالبات کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ مختلف کلچرل پروگرام بھی منعقد کیے گئے۔ نرمل کے بلدی وارڈ نمبر 21 سے کانگریس کی امیدوار شبانہ تبسم نے گزشتہ ماہ بلدی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ آج سیاست دفتر سے متصل آکسفورڈ اسکول میں جہاں شبانہ تبسم کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکول انتظامیہ کی جانب سے شبانہ تبسم اور ان کے شوہر عرفان کو تہنیت پیش کی گئی۔ اسکول پرنسپل جی مادھوی نے شبانہ کو شال اڑا کر تہنیت پیش کی، وہیں عرفان کو سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر کے ذریعے شال پوشی کر کے۔ اس وقت اسکول کے تمام ٹیچرز موجود تھے۔ ڈی ایم ایچ او سندھیا کرن مائی نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ HPV ویکسین کی تقسیم کا پروگرام جوگولاوا گدوال میں جاریامی کی 8 تاریخ سے شروع ہوگا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر 14 سال کی لڑکیوں کے لیے ویکسین تقسیم کا پروگرام اتوار سے گدوال ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسپتال عالمپور کراس روڈ پر 100 بستروں کے سرکاری اسپتال عالمپور CHC میں شروع کیا جائے گا۔ بچکنڈا جوکل اقامتی بوائز اسکول میں سنگین لاپرواہی کے سبب طالب علم کی موت کا افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر EMPC گروپ کے طالب علم محمد مجاہد 2 دن قبل دھڑکی انٹر کالج میں امتحان دینے گیا تھا، لیکن واپسی کے دوران لاپتہ ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ساتھ جانے والے اساتذہ انل اور کاشیناتھ نے طلباء کی واپسی پر گنتی نہیں کی، جس کے باعث طالب علم کے غائب ہونے کا بروقت پتہ نہیں چلا۔ 2 دن بعد محمد مجاہد کی لاش دھڑکی کے نال میں پائی گئی، جس کے بعد علاقے میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عوام نے اس واقعے کو اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کی سنگین لاپرواہی قرار دیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ LRD کی مسجد عثمانیہ میں کمیٹی کی جانب سے 10 روزہ تربیتی اعتکاف کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 20 رمضان کی اثر سے چاند رات تک رہے گا، جس میں افطار کے ساتھ ساتھ سحر کا بھی انتظام ہے۔ اعتکاف کے دوران ضروری دینی معلومات بھی فراہم کی جائیں گی۔ خواہش مند افراد کمیٹی سے رجوع کر اپنا نام درج کروا سکتے ہیں۔ سید جلیل اظہر سینئر صحافی اور اسٹاف رپورٹر روزنامہ کی سیاست کی رہائش گاہ پر افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں بی شبھا کرن گورنمنٹ پلیٹ ڈسٹرکٹ کورٹ نرمل، پی نوین ایڈوکیٹ خاتون وکلاء اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد، محمد ذیشان علی کانگریسی قائد کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ بی شبھا کرن گورنمنٹ پلیڈر نے کہا، ایسی پارٹیوں سے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ ملتا ہے اور ایک دوسرے کے مذاہب میں کوئی بھی تقریب و شرکت کرتے خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، یہ انسانیت ہے۔ ہم لوگ ہر سال مسلم دوست احباب کی افطار پارٹی میں بالخصوص جلیل اظہر کی افطار پارٹی میں شرکت کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس موقع پر شیخ جبار NRI اور دوسرے بھی موجود تھے۔ LRD RDO پربھاکر نے آج میونسپل وائس چیئرمین بھاگیہوتی کے ساتھ مل کر پرجا پالنا 99 دن پروگرام کے تحت حصہ لیتے ہوئے RTC بس اسٹینڈ کے پاس صاف صفائی کے کام انجام دیے۔ میونسپل کو ایک مثالی میونسپل بنانے کا عزم کرتے ہوئے پرجا پالنا کے تحت مختلف ترقیاتی کاموں کو پورا کرنے کا عزم کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر مہیش، کونسلر تروپتی، سید غفار، سریدھر گپتا، مہیشوری اور دوسرے موجود تھے۔ LRD میونسپل وائس چیئرمین بھاگیہوتی کی زیر قیادت آج 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے ضمن میں میونسپل آفس پر عالمی یوم خواتین کا اہتمام کرتے خواتین کونسلر اور دیگر کی شال پوشی کی گئی۔ خواتین ہر شعبے میں ترقی کے لیے آگے بڑھنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس موقع پر کمشنر مہیش، مینیجر وسنتی، کونسلر گایتری شام، مہیشوری، دیا ساگر، سریدھر گپتا، سید غفار، تروپتی اور دوسرے موجود تھے۔ عمران اللہ سینئر کانگریسی قائد اور نامنتخب رکن بلدیہ کی رہائش گاہ پر عمران اللہ کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے KC ہیرا، انچارج کانگریس حلقہ اسمبلی نرمل، صدرنشین مارکیٹ کمیٹی بھیم ریڈی، A راجندر، سابق صدرنشین ضلع لائبریرین کے علاوہ سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر، روزنامہ سیاست مبشر، انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد، محمد زاہد علی مالک IF فنکشن ہال، افنان خان بزنس مین اور دوسرے موجود تھے۔
LID म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 3 कौंसलर मोहतरमा कौसर निसार रफीक की इत्तला के मुताबिक रुकन असेंबली मदन मोहन की खुसूसी दिलचस्पी से वार्ड में 50 लाख रुपए की लागत से CC रोड के तामीराती कामों का आगाज किया गया। कांग्रेस कायद मोहम्मद अब्दुल रकीब ने इस मौके पर कहा, म्यूनसिपल इंतखाबात के चंद हफ्तों में ही वादे के मुताबिक 50 लाख रुपए के तरक्याती कामों का आगाज करने पर अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। हल्का असेंबली सिलसिला के गंभीरापेट मंडल के तरक्की के तहत NRIGS फंड से गंभीरापेट मंडल में 6 खवातीन समाज का भवनों को मंजूरी मिली है। इनमें गंभीरापेट मंडल मरकज के लिए 3 इमारतें, श्री गादा राजूपेट और जगदम्बा ताडा के लिए एक इमारत मंजूर की गई है। प्रजापालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतमाम शहर में 2 रन का इनेकाद किया गया। इस दौर का आगाज कंटेश्वर बाईपास रोड से जिले कलेक्टर एरा त्रिपाठी, रुकन असेंबली धनपाल सूर्या नारायण और मेयर उमा रानी ने झंडी दिखाकर किया, जो शहर के अहम शाहराहों से होते हुए कदीम RDO दफ्तर तक जा रही है। शहर के टाउन टू पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ जामे मस्जिद में मस्जिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम दावत इफ्तार किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खुसूसी दुआ में हिस्सा लेने के बाद रोज़ा इफ्तार किया। बाद उन्होंने कहा कि रमज़ान सिर्फ रोज़ों का नहीं बल्कि इंसान के लिए खुद एहतिसाबी, सब्र, नज़्म ज़ब्त और इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ देने का महीना है। प्रजापालना प्रगति प्रणालिका के तहत जारी 99वें रोजा एक्शन प्लान के सिलसिले में ज़िला कलेक्टर आशीष संघवा ने कामड़ी के बड़े तालाब के इलाके में जाई साफ सफाई का मुआयना किया। इस मौके पर उन्हें ओहदेदारों को हिदायत दी कि शहर में रोजाना किसी एक सड़क या इलाके को मुंतखब करते हुए मुनज़्ज़म अंदाज में सफाई मुहिम चलाई जाए ताकि माहौल को साफ सुथरा रखा जा सके। साल रवा 10वीं जमात का इम्तिहान देने वाले हल्का असेंबली सिलसिला के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात को हल्के की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असेंबली सिलसिला BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की जानिब से गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत इम्तिहानी पैड और पेन फराहम किए गए। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक हर माह किए जाने वाले EVM गोदाम के मुआयने के तहत हफ्ते को जिला इलेक्शन ऑफिसर जिले कलेक्टर B संतोष ने नागर कानून में कलेक्टर दफ्तर के करीब वाक़ EVM गोदाम का मुआयना किया। सिलसिला रूरल सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पर नागेश्वर और LID सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पर O वेंकटेश ने अपने ओहदों का जायजा हासिल कर लिया। बादादा 2 सर्कल इंस्पेक्टर ने जिले SP महेश B गेटे से मुलाकात की और अपनी जिम्मेदारियां संभालने वालों को मुबारकबादी पेश की गई। लॉयंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अमरनाथ का पिटलम को सरकारी दौरे पर आमद हुई। GSR फंक्शन हॉल पिटलम में लायंस क्लब पिटलम के ज़ेर तमाम खुसूसी मीटिंग हुई। गवर्नर ने खिताब में कहा, पिटलम क्लब की जानिब से कमेटी को फराहम की जाने वाली खिदमात की सताइश काबिल सताइश है। वरंगल में आग का हादसा पेश आ गया। वरंगल नगर के GPN रोड पर वाक़ दत्तात्रेय फर्नीचर शॉप में अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अवला मौके पर पहुंचा, आग बुझाने की कोशिश की। इस हादसे में भारी माली नुकसान हुआ, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ। पैरा मॉडल हाई स्कूल बांसवाड़ा में निहायत खूबसूरत काबिल सताइश प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। वन डे पॉकेट मनी टू चैरिटी नाम से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए स्कूल के हेड मास्टर सैयद फैयाज ने कहा, तलबा ने अपने 1 दिन की पॉकेट मनी कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन बांसवाड़ा को अतिया दे दी है। जिले के बियासियाबाद के दही गांव में आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने अचानक दौरा करते प्राइमरी हेल्थ सेंटर दवाखाने का मुआयना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने सरकारी दवाखाने की हदूद में गंदगी मौजूद है पर गम गुस्से का इजहार किया। LID MPDO ताहिरा बेगम ने आज MPO प्रकाश के साथ मिलकर अक़लियती अखावाती बॉयज़ स्कूल और BC रिहायशी हॉस्टल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ रिकॉर्ड की तनक़ीद की। 10वीं जमात के तलबा से बात की और ज़ौक़ के साथ तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। सब कलेक्टर ऑफिस बोधन में प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका मौज़े पर हल्का असेंबली बोधन के तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों का खुसूसी आगाही इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत हुकूमत के चीफ एडवाइज़र रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने की। हैदराबाद के बशमूल सारा तेलंगाना गर्मी की लपेट में 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक घरों से बाहर न निकलने का दिया आवाम को मशवरा। तेलंगाना में मार्च के आगाज़ के साथ ही शदीद गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल के पेश नज़र हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने रियासत के आवाम के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। रियासत में दर्जे हरारत में तेज़ी से इजाफे को देखते हुए हुक्काम ने बाखबर किया है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज किया जाए और ख़ास तौर पर शदीद गर्मी के औक़ात में एहतियात बरती जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के शुमाली और मशरक़ी अजला में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। अजला खम्मम, भद्रादरी, कोत्तागुड़ा, मंचरियाल, आदिलाबाद, जगतियाल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और इन इलाक़ों के अवाम को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। गरीब मुसलमानों में 2,66,000 मलबूसात के रमज़ान गिफ्ट की तकसीम। 813 मसाजिद में इफ्तार डिनर। चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार 15 मार्च को होगी।
تلنگانہ حکومت نے رمضان مبارک کے موقع پر غریب مسلم خاندانوں کے ملبوسات پر مبنی رمضان گفٹس پیکٹس عید کا تحفہ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست بھر میں تقریباً 2,66,000 رمضان گفٹس پیکٹس کی تقسیم کے علاوہ ریاست کے 813 مساجد میں افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہر مسجد کو افطار اور ڈنر کے لیے فی کس 1 لاکھ روپے جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے رمضان گفٹ پیکٹس کی تقسیم کا آغاز کیا۔ غریب خاندانوں میں عید کا تحفہ پیش کرتے ہوئے اظہرالدین نے کہا کہ حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود کی پابند ہے۔ اسمبلی حلقہ جات میں طے شدہ مساجد کو اندرون 2 یوم رمضان گفٹس پہنچ جائیں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے دعوت افطار کا 15 مارچ کو لال بہادر اسٹیڈیم میں انعقاد عمل میں آئے گا، جس میں تقریباً 6,000 افراد کی شرکت متوقع ہے۔ حکومت 2 سال میں پہلی مرتبہ رمضان گفٹ کی تقسیم عمل میں لا رہی ہے۔ تلنگانہ میں گرام پنچایت کی ترقی کے لیے مرکز سے 1,034 کروڑ کی اجرائی۔ مرکزی حکومت نے پنچایت راج اداروں میں ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کے لیے 15ویں فائنانس کمیشن کی گرانٹ کے طور پر تلنگانہ کو 1,034 کروڑ جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ کے 12,702 موضوعات میں بہتر حکمرانی اور بنیادی عوامی خدمات کی فراہمی کے لیے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بتایا کہ گزشتہ 12 برسوں میں مودی حکومت نے دیہی مجالس مقامی کے لیے 11,000 کروڑ جاری کیے۔ تلنگانہ کو 5,060 کروڑ حاصل ہیں۔ 2021 کے مقابلہ 2025 میں زائد فنڈز جاری کیے گئے۔ کرناٹک میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی سوشل میڈیا پر استعمال پر پابندی، اسمبلی میں چیف منسٹر سدارامیا کا اعلان۔ کرناٹک حکومت نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چیف منسٹر سدارامیا نے اعلان کیا اور کہا کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اسمبلی میں مالیاتی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے چیف منسٹر سدارامیا نے اسکول اور کالجز کی 15,000 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کا تعین دیا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے مضر اثرات سے بچوں کو بچانے کے لیے 16 سال کی حد عمر مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں میں موبائل فون کے استعمال کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اور بچوں میں کئی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ریاست کرناٹک میں قانون سازی کے ذریعے 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا پر استعمال پر پابندی عائد کی جائے گی۔ انہوں نے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا اور کہا کہ طلباء کو ذہنی دباؤ سے بچانے کے لیے تعلیمی اداروں نے مینٹل ہیلتھ کونسلر کے تقررات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے 5 اقامتی اسکول سوسائٹیوں کو ضم کرنے ایجوکیشن کمیشن کی سفارش۔ تلنگانہ ایجوکیشن کمیشن نے 5 علیحدہ اقامتی اسکول سوسائٹیوں کو ضم کرتے ہوئے ایک سوسائٹی تشکیل دینے کی سفارش کی ہے تاکہ اقامتی اسکولوں کی کارکردگی میں شفافیت برقرار رکھی جا سکے۔ تلنگانہ ایجوکیشن کمیشن نے حکومت کو پیش کردہ رپورٹ میں تجویز پیش کی ہے کہ مختلف طبقات کے لیے موجودہ 5 علیحدہ اقامتی اسکول سوسائٹیوں کو آپس میں ضم کر دیا جائے۔ ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور اقلیتی طبقات کے لیے موجودہ علیحدہ اسکول سوسائٹیوں کو یکجا کرتے ہوئے کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کمیشن نے اقامتی اسکول میں داخلے کے طریقہ کار اور موجودہ تحفظات پر نظر ثانی کی سفارش کی ہے۔ 1971 میں اقامتی اسکول کے نظام کا آغاز عمل میں آیا اور فی الوقت اقامتی شعبے کے تحت 1,855 ادارے قائم ہیں، جن میں طلباء کی تعداد 7,46,000 ہے۔ کمیشن نے اپنی سفارش میں کہا کہ ایک ہی مقصد کے لیے 5 علیحدہ سوسائٹیوں کی ضرورت نہیں۔ نامپلی ریلوے اسٹیشن کو عصری بنانے کے لیے 327 کروڑ کا ترقیاتی منصوبہ۔ میٹرو اسٹیشن تک اسکائی وے کی تعمیر۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے نامپلی ریلوے اسٹیشن کے ترقیاتی منصوبوں پر عمل آوری کا جائزہ لیا، جس میں 327 کروڑ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ترقیاتی منصوبے کے تحت میٹرو اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن کے درمیان 200 میٹر کے اسکائی وے کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ اسکائی وے کے ذریعے ریلوے اسٹیشن اور میٹرو اسٹیشن کو مربوط کیا جائے گا۔ اسکائی واک کے تحت اسکیلیٹرز کی سہولت فراہم کی جائے گی تاکہ مسافرین دونوں اسٹیشنوں کے درمیان بآسانی فاصلہ طے کر سکیں۔ کشن ریڈی نے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر سنجے کمار سریواستو اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ نامپلی ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نامپلی ریلوے اسٹیشن سے روزانہ 60 سے زائد ٹرینیں گزرتی ہیں اور 28,000 سے زائد مسافرین سفر کرتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبے کے تحت 16 لفٹ اور 8 اسکیلیٹرز کی تعمیر کا منصوبہ ہے اور پلیٹ فارمز کو ایک دوسرے سے مربوط کیا جائے گا۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ مسافرین اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کی سہولت کے لیے 6,500 مربع فٹ اراضی پر ٹی اسٹالز اور ٹوائلٹس اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 13 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کی تجویز۔ چندرا بابو نائیڈو۔
13 या 16 साल के बारे में अनकरीब फैसला, नारा लोकेश की तजवीज़ पर मुस्बित रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि 13 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के लिए जल्दी कानून साजी की जाएगी। आंध्र प्रदेश असम्बली में बयान देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़र असरात से बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। लिहाजा हुकूमत को वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश ने तजवीज़ पेश की है कि 13 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मामले में रोक लगाई जानी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत इस तजवीज़ का संजीदगी से जायज़ा ले रही है। उन्होंने कहा कि अंदरून 90 दिन इस सिलसिले में कानून साजी की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए 13 या 16 साल की उम्र की हद मुकर्रर करने का जायज़ा लिया जा रहा है। बाज़ गोशों ने 13 साल के बजाय 16 साल की उम्र की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की है। तेलंगाना का पैसा केरला की इंतखाबी मुहिम पर खर्च करने हरीश राव का इल्ज़ाम। रियासती ख़जाना खाली होने का दावा करने वाली कांग्रेस का केरला में इश्तिहारात पर करोड़ों खर्च। BRS के रुकन असम्बली साबिक़ रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम के पैसे को पड़ोसी रियासतों की इंतखाबी मुहिम पर खर्च किया जा रहा है। केरला में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मलयालम अखबारात में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर के साथ फुल पेज इश्तिहार दिए जा रहे हैं। हरीश राव ने तंज़ी अंदाज में कहा कि जो हुकूमत यहाँ ये कह रही है कि सरकारी ख़जाना खाली है, वहीं हुकूमत केरला में तेलंगाना अवाम के पैसे पानी की तरह बहा रही है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर ख़वातीन और नौजवानों को धोखा देने का भी इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान रियासत के ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये मुआवजा, गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना, कॉलेज के तलबात को स्कूटी देने जैसे वादे किए थे, लेकिन इनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया। हरीश राव ने तनक़ीद करते हुए कहा कि तेलंगाना के ख़वातीन और लड़कियों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जबकि केरला में 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने के दावे करते हुए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जो तलबा रोज़गार के नोटिफिकेशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन पर जिंदा वोटरों को मुर्दा करार देने का इल्ज़ाम। कोलकाता में गैर मुअय्यना मुद्दत के एहतजाज का आगाज़। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने जुम्मा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर शदीद तनक़ीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी फहरिस्तों की जारी ख़ुसूसी जामे नज़रसानी के दौरान कई जिंदा वोटरों को गलत तौर पर मुर्दा दर्ज कर दिया गया है। बस्ती कोलकाता के मेट्रो वाई चैनल पर गैर मुअय्यना मुद्दत के धरने से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ नाम निहाद मुर्दा वोटर एहतजाज के मुकाम पर ख़ुद मौजूद हैं ताकि ये साबित कर सके कि वो अब भी ज़िंदा है। वज़ीर आला ने कहा कमीशन को शर्म आनी चाहिए, उसने वोटरों को ज़िंदा होने के बावजूद मुर्दा करार दे दिया है। इनमें से कुछ आज यहाँ ये साबित करने के लिए मौजूद हैं कि वो बिल्कुल ज़िंदा हैं। उन्होंने इंतखाबी इदारे पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने का भी इल्ज़ाम लगाया और बीजेपी को एक बेशर्म सियासी क़ुव्वत करार दिया। ममता बनर्जी ने मुतासरा वोटरों की लंबी उम्र की दुआएं की और कहा कि उनकी पार्टी नज़रसानी के अमल की करीबी निगरानी कर रही है। उनके मुताबिक ऐसे 22 वोटरों की शिनाख्त कर ली गई है जिनके नाम मुबैना तौर पर ज़िंदा होने के बावजूद मुर्दा करार देकर फहरिस्त से निकाल दिए गए थे।